హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పట్నమాల్ ఇన్ వన్కి స్వాగతం అండి. లాస్ట్ వీడియోలో మనము పదికే భేదులో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, వికారీ పదలో సంజ్ఞ గురించి తెలుసుకున్నాము. అలాగే వికారీ పదలో రెండవది సర్వనామం ఉంది కదా, ఈరోజు దాని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. ఇది మనకు 8th క్లాస్లో వ్యాకరణాంశ కింద మొదటి పాఠంలో సంజ్ఞ ఇచ్చారు, రెండవ పాఠంలో సర్వనామం ఇచ్చారు. సో ఇది కంటిన్యూషన్ అవుతూ ఉంటుంది. 7th క్లాస్లో కూడా వచ్చాయండి సంజ్ఞ, సర్వనాము, క్రియ అవి. అయితే ఏంటంటే అక్కడ జస్ట్ సంజ్ఞ అంటే ఏంటి అని ఒక బ్రీఫ్గా ఇచ్చారు, సర్వనామం అంటే ఏంటి అని. అయితే 8th క్లాస్లోకి వచ్చేసరికి మనకు సంజ్ఞకి ప్రకారు, సర్వనామకి ప్రకారు అంటే దీనిలో భాగాలు ఉంటాయి కదా, రకాలు ఉంటాయి కదా, వాటిని పరిచయం చేస్తున్నారు. ఓకే, సో మనము లాస్ట్ వీడియోలో సంజ్ఞ, దాని యొక్క రకాలు తెలుసుకున్నాం కదా. సో ఈరోజు సర్వనాము, దానిలో ఉండేటువంటి భాగాలు అంటే సర్వనాము ఎన్ని రకాలుగా వస్తుంది అనే దాని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకే, पहले हम सर्वनाम की परिभाषा को देखेंगे. जिन शब्दों को संज्ञा के बदले प्रयोग करते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वह आदि. भाषा में सर्वनाम की क्या भूमिका होती है, इसे जानने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अनुच्छेद दिया है. देखिए, सीता पाठशाला जाती है, सीता 8वीं कक्षा पढ़ती है, सीता को हिंदी बहुत पसंद है, सीता के लिए उनके पिताजी अच्छी अच्छी किताबें लाते हैं. अनुच्छेद के शुरुआत में संज्ञा का आना आवश्यक है, क्योंकि जिसके बारे में हम बताने जा रही हैं उसके नाम का जिक्र तो करना चाहिए ना. लेकिन बार बार संज्ञा का आना आवश्यक नहीं है, बल्कि ऐसे आने से भाषा की सुंदरता बिगड़ती है, यानी कि कुछ अटपटा सा लगता है. इस अटपटासा को दूर करने के लिए, यानी कि भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमें संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए. जैसे यहाँ पे दूसरे वाक्य में सीता के बदले वह, और सीता को हिंदी पसंद है वहाँ पे उसको, और नेक्स्ट वाक्य में सीता के लिए, उसके लिए उनके पिताजी अच्छी अच्छी किताबें लाते हैं. देखिए, यहाँ पर संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है. इससे क्या होती है, भाषा की सुंदरता बढ़ती है. ये होती है भाषा में सर्वनाम की भूमिका. चलिए अब हम सर्वनाम के भेद की ओर बढ़ेंगे. सर्वनाम को 2 आधारों पर बांट सकते हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर. उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक मौलिक सर्वनाम है और दूसरा यौगिक सर्वनाम. मौलिक सर्वनाम, इस शब्द से ही हमें पता चलता है कि मूल प्लस एक प्रत्यय जुड़ने से ये मौलिक शब्द बना है. अर्थात उत्पत्ति के समय जो सर्वनाम होते हैं वे ये सर्वनाम यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ. इस प्रकार ये 11 हो गए ना. इससे पता चलता है कि मौलिक सर्वनाम 11 होते हैं. अब यौगिक सर्वनाम की बात ले लीजिए. यहाँ तो बहुत सारे सर्वनाम शब्द बनते हैं, जैसे लिंग, वचन, कारक के प्रभाव से अनेक प्रकार के सर्वनाम यहाँ पे बनते हैं. जैसे मैंने दिया है यहाँ पे, हम, मैंने, तुमने, मेरा, मेरे, मेरी, उसको, इससे, इस प्रकार अनेक प्रकार के सर्वनाम शब्द यौगिक सर्वनाम में आ जाते हैं. चलिए अब ये हो गए. तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानेंगे. ओके, तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं. एक पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 6वां जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं. मौलिक सर्वनाम में जो 11 सर्वनाम शब्द होते हैं उन शब्दों को यहाँ पर प्रयोग के आधार पर जितनी भी सर्वनाम आए हैं, यानी कि 6 प्रकार के सर्वनाम आए हैं ना, इन सर्वनामों में
बांट दिए जाते हैं। चलिए अब एक एक को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम पुरुषवाचक के बारे में जानेंगे। पुरुषवाचक की परिभाषा की ओर ध्यान दीजिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति अर्थात स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए या कोई अन्य प्राणी के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह। पुरुषवाचक में 3 प्रकार है। एक उत्तम पुरुषवाचक है और दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में वक्ता आ जाता है यानी कि बोलने वाला, और मध्यम पुरुष में श्रोता आ जाता है यानी कि सुनने वाला, और अन्य पुरुष में जिसके बारे में वक्ता बात कर रहे हैं वे अन्य पुरुष में आ जाते हैं अर्थात वह। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम आते हैं अर्थात मैं, तू, तुम, आप, वह, इन शब्दों को इन 3 प्रकार के सर्वनामों में यानी कि पुरुषवाचक सर्वनामों में बांट दिए जाते हैं। ओके, सो मैं जो है वो उत्तम पुरुष में आ जाता है, और तू, तुम, आप ये मध्यम पुरुष में आ जाते हैं, और रही बात वह का, वह जो है अन्य पुरुष में आ जाता है। मैं यहाँ पर एक विषय को स्पष्ट करना चाहती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम में केवल प्राणी बोधक सर्वनाम शब्द ही आते हैं, ना कि अप्राणी बोधक सर्वनाम शब्द। क्योंकि पुरुष का मतलब होता है प्राणी और वाचक का मतलब होता है बोध करने वाले। जो प्राणी को बोध करने वाले जो सर्वनाम शब्द होते हैं वे ही పురుషవాచక సర్వనామం में आते हैं। ఈ విషయము కొంతమందికి కొత్తగా అనిపించవచ్చు, కానీ పురుషవాచక యొక్క అర్థము అదే। పురుష అంటే ప్రాణి, వాచక అంటే బోధ करने वाले। సో అంటే ప్రాణి గురించి చెప్పేటువంటి సర్వనామ పదాలు మాత్రమే ఇందులో వస్తాయి, అప్రాణి వాచకకు సంబంధించిన సర్వనామ పదాలు ఇందులో రావు అన్నది వ్యాకరణంలో ఉన్నది। సో అయితే మొదట్లో ఇక్కడ వహ్ అన్న పదాన్ని మాత్రమే తీసుకున్నారు, ఎక్కడ అన్ని పురుషులో। ఎందుకంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి వేరే వ్యక్తి గురించి అంటే మూడో వ్యక్తి గురించి, తమతో పాటు ఉండేటటువంటి వ్యక్తి, తమకు దూరంగా ఉండేటువంటి వ్యక్తి గురించి కదా మాట్లాడుకునేది। అందుకని దూరంగా ఉండేటువంటి వ్యక్తులను వహ్ అని అంటాం కదా। సో ఆ ఉద్దేశంతో అక్కడ వహ్ అన్న పదాన్ని తీసుకున్నారు। అయితే కాలక్రమేణా వ్యాకరణంలో వచ్చినటువంటి మార్పు ఏంటి అంటే యహ్ అన్న పదాన్ని కూడా దాంట్లో యాడ్ చేశారు। ఎందుకు అంటే ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆ మూడో వ్యక్తి గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉండవచ్చు, అంటే తమ దగ్గరే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఉండవచ్చు, ఆమె గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఉండవచ్చు కదా। సో ఆ ఉద్దేశంతో యహ్ అన్న దాన్ని కూడా ఇక్కడ చేర్చడం జరిగింది। సో ఇప్పుడు అన్ని పురుషులో వహుతో పాటు యహ్ కూడా వచ్చింది। అయితే వహుకి బహువచనం వే, యహుకి బహువచనం ఏ, ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి। నేను చెప్పలేదు ఇక్కడ బహువచనాలు, అంతే। ఇక్కడ మనము గమనించవలసినటువంటి మరొక అంశం ఉంది। ఏంటది అంటే తూ అన్న సర్వనామ పదాన్ని గతంలో మనకంటే చిన్నవాళ్లను, అమ్మను లేదా దేవుడిని సంబోధిస్తున్నప్పుడు ఆ పదాన్ని వాడేవాళ్ళం। అయితే ఆధునిక హిందీ భాషలో ఆ పదాన్ని అనుచితమైనదిగా భావించారు। దాని బహువచన రూపమైనటువంటి తుమ్ అన్న పదాన్ని ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టారు। అంటే మనకంటే చిన్నవాళ్ళను కానివ్వండి, లేదా అమ్మను కానివ్వండి, లేదా దేవుడిని కానివ్వండి, లేదా మనతో సమానంగా ఉండేటువంటి మన మిత్రులను కానివ్వండి, మనము తుమ్ అనే సంబోధిస్తున్నాము। ఇది ఆ భాషలో వచ్చినటువంటి మార్పు। వ్యాకరణంలో అయితే చెప్పుకోవడానికి తు అనేది ఇప్పటికీ చెప్తూనే ఉన్నాం, కానీ భాషలో మాత్రం దాన్ని వాడకం తీసేసాం, తు అన్నది ఉపయోగించడం లేదు। దాని స్థానంలో
దాని బహువచన రూపమైనటువంటి తుమ్ అన్న పదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం. నిజానికి తుమ్ అన్న పదము బహువచన రూపమే అయినప్పటికీ కూడా దాని ఏకవచనంగా కూడా మనము వాడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఉత్తమ్ పురుషవాచకు, అలాగే మధ్యం పురుషవాచకు, అన్య పురుషవాచక సర్వనాం, వీటికి సంబంధించిన కొన్ని ఉదాహరణలు ఇక్కడ ఇస్తున్నాను చూడండి. ఉత్తమ్ పురుషవాచక సర్వనాం, దీనికి సంబంధించిన ఉదాహరణలు ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. మై కల్ హైదరాబాద్ జాऊंगा. जाने वाला कौन है भाई? मई. और मई के पीछे कौन होता है यहाँ पे? कोई व्यक्ति होगा ना, कोई वस्तु थोड़ी ना जाती, नहीं है ना. हैदराबाद वस्तु थोड़ी ना जाती, वस्तु थोड़ी ना बोलती, नहीं है ना. तो इसीलिए मई के पीछे कौन है? कोई व्यक्ति होगा. तो इसीलिए व्यक्ति जो है वो प्राणीवाचक है. मैं कल आपसे मिलने जरूर आऊँगा. अब बोलने वाले कौन होते हैं? कोई व्यक्ति होता है ना, वस्तु थोड़ी ना बोलती, पदार्थ थोड़े ना बोलते, स्थान थोड़े ना बोलते. इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति होगा ना. अब आऊँगा लिख दिया है तो पुरुष ही होगा, पुरुष है तो पुल्लिंग होगा, है ना. तो चलिए और दूसरा वाक्य देखेंगे. आज मेरा जाना जरूरी है. बोलने वाला कौन है? मेरा. और मेरे के पीछे कौन है? मैं ही होगा ना. मैं का मतलब कौन है? कर्ता, बोलने वाला. वस्तु थोड़े ना बोलती, पदार्थ थोड़े ना बोलते, स्थान थोड़े ना बोलते, नहीं है ना. बोलने वाला कोई ना कोई मनुष्य ही होगा, व्यक्ति ही होगा. चाहे वो स्त्री हो सकती है, चाहे वो पुरुष हो सकता है ना. उत्तम पुरुष में बोलने वाला आता है ना. वक्ता आता है. वक्ता अर्थात बोलने की शक्ति रखने वाला या बोलने की क्षमता रखने वाला कौन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति हो सकता है ना. तो इसीलिए यहाँ पर केवल और केवल व्यक्ति ही आता है. किसमें? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में. ओके. और नेक्स्ट वाक्य देखिए यहाँ पे. मेरी बात मानो सब ठीक हो जाएगा. ओके. इस वाक्य में किसकी बात मानना चाहिए? मेरी बात. मेरी के पीछे कौन है? मैं है. मैं प्लस की मेरी हो जाएगा ना. मैं कौन होता है यहाँ पे? बोलने वाला होता है ना. बोलने वाला कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति होता है. चाहे वो व्यक्ति स्त्री हो सकती है, चाहे वो पुरुष हो सकता है ना. अब व्यक्ति है तो प्राणी ही होगा ना. चलिए अब हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखेंगे. यहाँ पर तू, तुम, आप, इस तरह के सर्वनाम शब्द आ जाएंगे. किसमें? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में, है ना. तो आधुनिक हिंदी भाषा में तू का तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम लोग. तू के स्थान पर जो तू का जो बहुवचन रूप है तुम, उसका प्रयोग कर रहे हैं हम, है ना. चलिए अब तू को निकाल देंगे, तुमको ही ले लेंगे. तुमने देखा वह कितना प्यारा है. మనము ఎవరైనా చిన్న పిల్లల్ని చూసినప్పుడు అంటుంటాం కదా, నువ్వు చూసావా వాడు ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాడో అని కదా. సో అదనమాట వాక్యం. अब तुम के पीछे कौन होंगे? यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति होगा ना. वक्ता किसी व्यक्ति से ही बात करेगा ना, किसी अप्राणीवाचक से थोड़ी ना बात करेगा, नहीं है ना. किसी व्यक्ति से ही बात करेगा, अर्थात श्रोता व्यक्ति ही होगा, है ना. ఇలా నేను చెప్పాను అనుకోండి, అప్పుడేమంటారు కొంతమంది, లేదు నేను నా పెంపుడు కుక్కతో కూడా మాట్లాడుతుంటాను, అది కూడా వింటూ ఉంటుంది అని అంటారు. నో ప్రాబ్లం. మీరు పెంపుడు కుక్కతో మాట్లాడండి లేదా పెంపుడు పిల్లితో మాట్లాడండి, కానీ అవి రెండు కూడా ప్రాణులే అన్న విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. వస్తువులతో అయితే మాట్లాడరు కదా, అంతే. ఇంకొక ఉదాహరణ చూడండి. तुम्हें कल से स्कूल जाना है. तुम्हें వెనకాల ఎవరు ఉండేది?
స్కూల్కి ఎవరు వెళ్తారు? కుక్కో పిల్లి వెళ్ళదు కదా, మనుషులు వెళ్తారు, అవునా? సో అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. రేపటి నుండి నువ్వు స్కూల్కు వెళ్ళాలా అని చెప్తున్నారు. మోస్ట్లీ అక్కడ తండ్రో తల్లో అయి ఉంటారు, చెప్పేవాళ్ళు, వినేవాళ్ళు కొడుకు కూతురు అయి ఉంటుంది, అంతే. माँ हमारी अध्यापिका आपसे मिलना चाहती है। आपसे जो है यहाँ पे वो मध्यम पुरुष है। और दूसरा वाक्य देखिए, आप यहाँ खड़े रहिए, मैं अभी आती हूँ। यहाँ पे इस वाक्य में मैं जो है उत्तम पुरुष है और आप जो है मध्यम पुरुष। ఓకే, ఇప్పుడు అన్ని పురుషవాచక సర్వనామం ఉదాహరణలు చూద్దాము. అయితే ఒక విషయం మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏంటంటే ఉత్తమ పురుషవాచక సర్వనామంలో కానివ్వండి, మధ్యం పురుషవాచక సర్వనామంలో కానివ్వండి, అక్కడ రెండింటిలో మనకు వ్యక్తులు మాత్రమే వచ్చారు. కానీ అన్ని పురుషవాచకులో వ్యక్తులతో పాటు ఇతరత్రా ప్రాణులు, అంటే అది పశువులు కావచ్చు, జంతువులు కావచ్చు, పక్షులు కావచ్చు, వేరే ఏ ఇతర ప్రాణులైనా కూడా ఇక్కడ వస్తాయి, అలాంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం. अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द क्या है? वह, यह, वे, ये। वह पाठशाला जाता है। पाठशाला जाने वाला कौन है? वह है, अर्थात वह के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा ना. ఇక్కడ వక్త మరియు శ్రోత ఇద్దరు కలిసి వహ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. వహ అంటే వేరే వ్యక్తి. వహ పాఠశాల జాతా హై, అతను పాఠశాలకు వెళుతున్నాడు. అంటే చెప్పేవాళ్ళు వినేవాళ్ళు కాకుండా అతను అంటే మూడవ వ్యక్తి అని అర్థం. సో అది అన్ని పురుషులోకి వస్తుంది కదా. యహ్ పఢనే మే బహుత్ తేజ్ హై అంటే ఇతను లేక ఈమె చదవడంలో చాలా షార్ప్ అని అర్థం కదా. సో ఇతను ఈమె అని అంటున్నామంటే మనకు ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే ఉత్తమ పురుషు మధ్యం పురుషు కాకుండా కదా, వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇంకొక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా. సో అందుకని ఇక్కడ యహ్ అంటే ఈమె లేక ఇతను అన్నప్పుడు ఇది అన్ని పురుషులోకి వస్తుంది. ఓకే, ఇంకొక వాక్యం చూడండి. వే ఖేత్ జోతుతే హై. ఈ వాక్యంలో వే అంటే అక్కడ ఎద్దులు ఉంటే ఎద్దులు అని తీసుకోవచ్చు, అవి అని, లేదా వ్యక్తులు అంటే రైతులు ఉంటారు కదా, రైతులు ఉంటే వాళ్ళు అని తీసుకోవచ్చు. సో ఎవరైనా మూడవ వ్యక్తి, మూడవ ప్రాణే కదా, వక్త కాదు, శ్రోత కాదు, మూడవ వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఎద్దుల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము అని అన్నప్పుడు అవి పొలం దున్నుతున్నాయి అని చెప్తాం. అలా కాకుండా రైతుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మన దృష్టిలో రైతులు ఉన్నారు అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు పొలం దున్నుతున్నారు అని చెప్తాం. సో మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడినా అక్కడ వే అనేదే వస్తుంది. అది రైతులు కావచ్చు, ఎద్దులు కావచ్చు, రెండు కూడా ప్రాణివాచక పదాలే. ఓకే, సో నా దగ్గర కొన్ని పాతవి ఫ్లాష్ కార్డ్స్ ఉంటే అందులో కొన్ని బొమ్మలు అతికించి వాక్యాలు రాశాను. సో ఇవి మనం క్లాస్ రూమ్లో కూడా చూపించవచ్చు పిల్లలకి. ఒకసారి వీటిని చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, పురుషవాచక సర్వనామం ఉత్తము. मैं कल दिल्ली जाऊँगा, मैं कल आपसे मिलने जरूर आऊँगा అదొకటి. తర్వాత ఇక్కడ సర్వనామం రాశాను చూడండి, చిన్న పిల్లవాడి బొమ్మ అతికించాను. ఇక్కడేమో పురుషవాచకం రాసా. ఇక్కడ మై ఆజ్ స్కూల్ నహీ జాऊँगा, తర్వాత ఉత్తమ పురుషవాచకం. ఓకే, సో ఇలాగా చిన్న చిన్న కార్డ్స్ అండి, ఏం పెద్దవి ఏం కాదు, మన ఫ్లాష్ కార్డ్స్ వస్తాయి కదా, సో అవే ఇవి. ఓకే, ఇలా రాసేసి మనం క్లాస్లో కూడా చూపించవచ్చు. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ఇది పురుషవాచక సర్వనామము మధ్యం పురుషు. ఇక్కడ ఒక తండ్రి బొమ్మ అతికించినట్టు, ఇక్కడ ఒక పిల్లవాడి బొమ్మ, ఈ తండ్రి చెప్తున్నాడు అన్నట్టుగా.
तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो तुम అని. సో అట్లాగే తుమ్హే కల్ సే స్కూల్ జానా హై, ఆ విధంగా ఇక్కడ రాయటం జరిగింది. ఓకే, ఆప్ ఉంటుంది కదా, ఆప్తో పురుషవాచక సర్వనామే మధ్యం పురుషు. సో ఇక్కడ మా కల్ ఆప్కో హమారే స్కూల్ ఆనా హై, అట్లాగే ఆప్సే హమారీ అధ్యాపిక మిల్నా చాహతీ హై, హమారీ అధ్యాపిక ఆప్సే మిల్నా చాహతీ హై అని చెప్పినా చెప్పొచ్చు, లేదా ఆప్సే హమారీ అధ్యాపిక మిల్నా చాహతీ హై అని చెప్పొచ్చు. నేను ఇక్కడ వాక్యం రాశాను కదా, దాని కంటిన్యూషన్గా ఇక్కడ రాసా అంతే. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఇక్కడ ఒక కొడుకు బొమ్మ, ఇది ఇక్కడ తల్లి బొమ్మ అట్లా అతికించా. సో ఇది కూడా మనం చెప్పొచ్చు క్లాస్ రూమ్లో ఆ విధంగా. ఇక్కడ చూడండి, సర్వనాము పురుషవాచకు ఆప్ కల్ ఆనే వాలే హైనా మధ్యం పురుషు. ఓకే, సో ఇట్లాగ చిన్న బొమ్మ అతికించేసి ఇలాగా ఫ్లాష్ కార్డ్స్ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ కూడా రాశా పురుషవాచకు సర్వనాము వే యహా కామ్ కర్తీ హై, అన్ని పురుష వాచకు. ఇది వే అనేది బహువచనం కదా, సో అలాగా. సో చిన్న చిన్న బొమ్మలు అతికించేసి మనం ఇలాగా చూపించేయచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ తుమ్ ఆజ్ ముస్సే మిలోగే, ఇక్కడ కూడా సర్వనామం ఇచ్చా, పురుషవాచకు మధ్యం పురుషు. ఓకే, చిన్న బొమ్మ అతికిచ్చేసా. ఇలా కార్డ్స్ కనుక మనం తయారు చేసామంటే పిల్లలకి చాలా చాలా బాగుంటాయి. సో ఇదండి సర్వనాము, అందులోని పురుషవాచక సర్వనాము. ఇంకా చాలా సర్వనామాలు మిగిలిపోయి ఉన్నాయి. అవన్నీ ఇదే వీడియోలో చెప్పాలి అంటే వీడియో చాలా లెంతీ అయిపోతుంది. అందుకని ఇక్కడితో దీన్ని స్టాప్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో మిగతా సర్వనామాల గురించి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకే, అదండి వీడియో. మీకు నచ్చిందా? వెంటనే ఒక లైక్ ఇచ్చేసేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. కొత్తగా మా ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లేదు ఇదివరకే మా ఛానల్ని చూస్తున్నా ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు చేసుకునేటువంటి సబ్స్క్రైబ్స్, అలాగే మీరు ఇచ్చేటువంటి లైక్స్, షేర్స్ ఇవన్నీ కూడా మాకు చాలా చాలా ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తాయి అనే విషయం మర్చిపోవద్దు. సో మరోసారి మరో కొత్త అంశంతో మీ ముందుంటుంది మీ పట్నం ఆల్ ఇన్ వన్.